বিরোধীদের লাগাতার প্রতিরোধ, ভোটাভুটি হলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আটকানো গেল না কেন্দ্রের মোদী সরকারের প্রস্তাবিত মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পেশ হওয়া। প্রবল হট্টগোলের মধ্যে বৃহস্পতিবার সংবিধানের 131তম সংশোধনটি পেশ করেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। একই সঙ্গে পেশ করা হলো লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে 850 করার জন্য আসন পুনর্বিন্যাস বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। With your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শুরুতেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশের বিরোধিতা শুরু করেন বিরোধীরা। অর্জুন রাম মেঘওয়াল সংবিধান সংশোধনী বিল পেশের আগেই ভোটাভুটির দাবি জানান কংগ্রেস সাংসদ কেসি ভেনুগোপাল। This actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. This government want to completely hijack the constitutional protection and they want to put, the bill is very clear, sir. The bill, sir, 33% of women reservation. Why don't you implement in 2024 election? প্রাথমিকভাবে স্পিকার ওম বিড়লা ভোটাভুটিতে রাজি হননি, কিন্তু তাতে দমেনি বিরোধীরা। তাড়াহুড়ো করে এত গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের প্রতিবাদে তারা স্লোগান দেওয়া শুরু করে। অভিযোগ, এরপরেই নাকি বিরোধীদের মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাতেও স্লোগান থামেনি। শেষে বাধ্য হয়ে ভোটাভুটিতে রাজি হন স্পিকার। তবে বিল পেশের জন্য যে ভোটাভুটি হয় তাতে প্রত্যাশিতভাবেই জয়ী হয়েছে সরকার পক্ষ। বিল পেশের পক্ষে ভোট পড়েছে 207টি, বিল পেশের বিপক্ষে 126টি ভোট পড়েছে। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ বিলেও সরকার এবং বিরোধী দুই শিবিরেই বহু সাংসদই অনুপস্থিত। এনডিএর অন্তত 86 জন সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন বলে খবর। ইন্ডিয়া শিবিরের সংখ্যাটা আরও বেশি। যাই হোক, ভোটাভুটিতে বিল পেশের অনুমতি পেয়ে যাওয়ায় আপাতত সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় লোকসভায়। অন্যদিকে রাজ্যসভা গোটা দিনের মতো মুলতবি করে দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো 2023 সালে এই নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম সংসদে পাশ হয়েছিল, যেখানে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়। তবে তখন শর্ত ছিল নতুন জনগণনার পর আসন পুনর্বিন্যাস করে সেই সংরক্ষণ কার্যকর করা হবে। তারপর ওই আসনের 33% আসন সংরক্ষিত রাখা হবে মহিলাদের জন্য। কিন্তু এখন কেন্দ্র আর জনগণনার অপেক্ষা করতে চাইছে না। মোদী সরকার চাইছে 2011 সালের জনগণনার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস করে দিতে। সেই পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে। সেটারই বিরোধিতায় একজোট ইন্ডিয়া শিবির। সব মিলিয়ে শাসক বিরোধী তরজাতুঙ্গে। बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुनर्स्थापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। We insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Entire country know that. You want to centralize that delimitation now nationally. Very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yes. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं उनका जो स्पीच है उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत
परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि लोकसभा चुनाव के बाद बस 2 साल ही हुए हैं और अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़े तो खुद आज सरकार यह कह रही है कि जो अगला जनगणना होगा, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय होगा और काफी उसमें डिले होगा। ये दोनों बात अलग है। যে 50% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হোক, তবেই আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সহযোগিতা করব। কেননা 33% আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বহুবার যখনই নির্বাচন হয়েছে বিধানসভা বা লোকসভায় তিনি মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন এবং হেরে যাওয়ার মতো সিটে নয়, তিনি আমাদের জিতিয়ে এনেছেন। এই সংসদ ভবনে রাজ্যসভা লোকসভা মিলে 41% মহিলা রয়েছে। ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দল যেটা করে দেখাতে পারেনি। এই আইন আমরা মনে করি একটি ছদ্মবেশী আইন, কেননা নারী সশক্তিকরণের স্বার্থে এবার আইন আনা হয়নি। এলাকা পুনর্বিন্যাস জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে মহিলাদের ভাগ্য পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আটকে যায়। এত তড়িঘড়ি করে এখন 3 দিনের সেশন ডাকার উদ্দেশ্য অন্য কিছু রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই ছদ্মবেশী আইনের পিছনে লুকিয়ে আছে আসলে যেটা শুধুমাত্র নির্বাচনকে বৈতরণী পার করাবার জন্যই তাদের এই প্রয়াস। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, ডিলিমিটেশন বিলের মাধ্যমে একটি নতুন ডিলিমিটেশন কমিশন গঠন করা হবে, যা সংসদ ও বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস করবে এবং নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করবে। এই কমিশনে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাজ্যের নির্বাচন কমিশনাররা থাকবেন। এই 3টি বিলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে মহিলাদের জন্য 33% সংরক্ষণ কার্যকর করার পরিকল্পনাও। 2023 সালে পাশ হওয়া নারী শক্তি বন্ধন আইন বাস্তবায়নের জন্যই এই ডিলিমিটেশন জরুরি বলে দাবি কেন্দ্রের। নতুন আসন বৃদ্ধি না হলে বিদ্যমান আসনে সংরক্ষণ কার্যকর করা কঠিন হবে, এই যুক্তিও সামনে আনা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।